Let's start. So this is the first terms, final terms, first class. So we are going to start, alright? Everyone, let's start. Are we ready, sir? This is the final terms, first class. Alright. Guys, now we need to get accustomed with few terms, that is natural frequency, force frequency and resonance. Guys, once you have written this, I will discuss few moments of real life examples, so you need to participate. So I'm going to shuni. Let's now stop writing after you have done this. Let's talk about some examples. First example, guys, when you are traveling in any vehicle, and I'm not saying the good cars, let's say you travel by bus, force frequency, natural frequency and resonance. That's it. So for the time being, stop writing. Let's understand what I'm trying to say. Guys, when you're traveling in a CNG, I know that's not called a CNG, that's a compressed natural gas, but now I guess it CNG. So let's stick to Bengali problem, CNG. So you would see when you're traveling in CNG, at a certain revolution, you have very high vibration. At certain level, you have very less vibration. Same thing also in cars. When you go in a car, gas kora, which runs by gas, CNG, not the fuel from the oil, fuel from CNG. So when you're using the gas as a fuel system, ওই গাড়িগুলো basically উবারে যেগুলো চলে যেগুলো একদম কোনো মতে চলতেছে আর কি যাতা অবস্থা, but you still can earn money with that, so you are utilizing it. So have you ever taken an Uber? No. Anyone? কেউ এখানে Uber একবার হলো উঠছে? জি আচ্ছা, so when you have taken Uber, you understand what I'm saying. গাড়ি একদম body massage দিয়ে দেয়. They give you a free massage. আচ্ছা. So now let's understand what is happening. You would see when the car is stuck in traffic and the gear is given, it gives a vibration. But when the car is on, when the gas pedal is pushed, when the car is moving, that vibration goes off. Yes. Right? Also, neutral thakle no vibration. But guys, do you understand? Neutral যখন আসে গাড়ির ইঞ্জিন কিন্তু still on. So এখন আমাকে বলেন গাড়ির ইঞ্জিনে একটা ভাইব্রেশন আছে না? ওই ভাইব্রেশনটা you can feel at some time very large, at some time very less, very low. Why? Due to this concept of resonance. Alright? We're going to come back to that. So why is this? We're going to understand this now. So in any kind of oscillation, there are two frequencies involved. Actively, one is natural frequency, the other one is forced frequency. So one is frequency natural, another is frequency forced. And a very interesting thing occurs when this frequency matches this frequency, তখন you get a phenomenon known as resonance. এখন আসি, let me make you guys understand what is this. Have you ever seen any movie or any short clip where a girl takes a wine glass is shaped to lower, thin
higher part is wider. Did you understand what's a wine glass? Yes, sir. এরকম শেপের গ্লাস এটা বুঝছেন এই গ্লাসটা ওইটাকে বলে ওয়াইন গ্লাস আচ্ছা সো এই গ্লাসটা when you take it you have seen probably any clip যে a girl shouts in front of it and the glass breaks. Did you ever see a guy trying it? Did you see a guy trying it? Any male trying it? That are only possible with female. Why? The vocal cord. কেন আমাদের vocal cord নাই? চিকন Sound wave. তার মানে আমাদের এখন physics এর ক্লাসে we cannot say চিকন, we cannot say vocal cord. We need to talk about frequency. naturally guys. I'm not saying it's a fault of yours. মেয়েদেরকে এটা fault দিয়ে লাভ নাই। এটা ছেলেদেরও fault না যে ছেলেরা পারে না ভাঙতে চিল্লে। It's not like that. It is something dependent on the pitch. একটা সাউন্ডের whenever you are working with sound waves you have to have two things in your mind যারা গান বাজনা করেন জানেন loudness and pitch. Loudness depends on amplitude. Loudness কিসের উপর ডিপেন্ড করে amplitude. So if your wave has higher amplitude you will sound louder, but if you have higher frequency you are going to hear a shrilling sound. যারা metal follow করেন one guitar is lead guitar, the other one is a bass guitar. Bass guitar gives you sound of bhari. স্যার এটার ব্যবহার কম্বো হুইসেল মুভিতে ভালো দেখাইছে কিসে দেখাইছে কম্বো হুইসেল মুভি ও আচ্ছা মুভিতে আমি যদি মুভি টুভি দেখি না বাট আপনারা বুঝছেন মুভিতে সমস্যা বুঝতেই হইছে মানে এটার মধ্যে একটা মহিলা থাকে মানে এমন জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে চিল্লানি মারা সামনে যা দেখে সব ভাই ও আচ্ছা এটা আপনি বলতেছেন যে কাংফু না কি জানি কাংফু আসল হ্যাঁ ওই যে হাতের মধ্যে যেটা পাওয়ার আছে আচ্ছা সো guys you understand bass guitar gives you a very deep sound. Bass guitar এরকম করে lead guitar করে ওঠে so lead guitar gives you a what sound high frequency high pitch কানে লাগে our bass guitar gives you a low frequency dull sound, right? So frequency if it is higher you get a high pitch sound, frequency if it is lower you get a low pitch sound. Can you guess guys have high pitch or low pitch? Low pitch. Females have high pitch. জোরে চিল্লাইলে কানে লাগে আমি যদি আপনাকে এত জোরে জোরে কথা বলতেছি আপনাদের কানে লাগতেছে না রাইট আপনারা এখানে এসে সেম ভয়েস সেম চিল্লানি কথা বলেন কানে লাগবে কেন ইটস নাথিং টু বি মানে ফল্টেড অফ যে না এর খারাপ লাগতেছে না ইটস হাউ অলমাইটি মেড আস রাইট তাহলে ছেলে ডাকলেও যা মেয়ে ডাকবে বুঝবেন না তো কে ডাকতেছে রাইট এন্ড এই জন্য দেখেন যে মানে যে যারা বিটিএস এর খুব ভালো ফ্যান ছেলে মেয়ে বুঝা দেন ইউ নো all females just more likely females so no facial hair no nothing so ওদেরকে সব এক লাগে so anyways এরকম হচ্ছে so we are different made so not a problem. Why? So guys are always going to have loud voice also low pitch. Females will also have loud voice but high pitch. Because loudness depends on amplitude. You can change it, I can change it, but I cannot change my frequency. Frequency which Almighty gave us one frequency that is stuck to you. But normally girls have high frequency and now you understand when we take a wine glass and shout in front of it, it's not the amplitude that breaks it. What does it break? The frequency. Acha, so high pitch, bhangar kotha hocche how does frequency break something? Frequency is not মানে force. Frequency to kono dhakka na, bhangteche kemne glass ta. How is the glass breaking apart? That's where your resonance comes into play. All right. So today I'll show you some video. আজকে খালি আমরা বুঝার ক্লাস লেখালেখি পরে ম্যাথস পরে আজকে we are going to make sure we understand it. So understanding এর মধ্যে let me give you a very good example. কারোর কাছে এখানে কাচের কিছু আছে গ্লাস টাস বাইরে তো নাই আচ্ছা বাসায় যে ট্রাই করবেন give it a try. You have your drinking mug, right? Water যেটাতে খান বা কফি যেটাতে খান বা চা যেটাতে খান. So let's say you keep it. আপনার মগ রাখবেন আপনার প্যারেন্টসের মগ রাখবেন পাশাপাশি রাখবেন রেখে টেক আ স্পুন মেটাল স্পুন
give it a gentle push or gentle একটা বাড়ি দিবেন, a force, you will see it will make a ting sound. Your mug and the other mugs in the table won't sound the same. আপনার মগে বাড়ি দিলে টিং, আরেকজনের আরেকটু টিং, অন্যরকম টিং, and the other mug will give you another kind of টিং. বুঝাতে পারছি? Now, when you give that gentle force to the glass, we say when an object is applied a force with, it will vibrate with its natural frequency. So এর জন্য যখন আপনি you are giving it a push, it vibrates. And what is the frequency of vibration? The natural frequency. এটা আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন না. গেস করেন why? Because আপনি যত জোরে পারি দেন, the harder you push, একই সাউন্ড শুনবেন, খালি জোরে শুনবেন, তো ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হবে না. কি চেঞ্জ হবে? Loudness, pitch না. Pitch মানে হচ্ছে frequency. So আবার একটু বলি, you take a single glass, you give it a push, it's always going to give you the same pitch sound. জোরে বাড়ি দিলে জোরে আসবে, একটা ভেঙে যাবে, কিন্তু সাউন্ডের পিচ সেম থাকবে. So that's what we call the object is oscillating with natural frequency. এখন আপনি যদি ধরেন ওই natural frequency সাথে if you have another speaker and স্পিকারটা আপনার গ্লাসের সামনে রেখে দিয়ে you switch on the same frequency sound, কি হবে? The natural frequency and the বাইরের frequency. Force frequency means external frequency, যেটা আপনি স্পিকার দিয়ে দিচ্ছেন. If they come into contact, একটা phenomena হয়, we call it resonance. And resonance কি? The object starts vibrating like crazy. So it will keep, মানে ধরুন ও এরকম এরকম oscillate করতেছিল, when resonance is here it will keep on oscillating like this. So oscillation যখন maximum হয়. Now let's understand it. Resonance is when the object oscillates with its highest amplitude. কিভাবে oscillate করে? With its highest amplitude, মানে সবচেয়ে বেশি amplitude এ vibrate করবে. আর গ্লাস কি fragile নাকি অনেক ভাইব্রেট করতে পারে? রাবারের মতন? গ্লাস হচ্ছে fragile, brittle. So একটু ভাইব্রেশন বেশি হয়ে গেলে ভেঙে যায়. এর জন্য ও যে চিল্লায়. So now you understand. Now let's put all the puzzle in one piece. কি করতেছে? Glass has a natural frequency, and for some good reason, female's voice frequency matches with the glass's natural frequency. So when that girl goes ah, the frequency is the force frequency, which is projected onward the glass. So force frequency and natural frequency matches, and the glass vibrates a lot. And glass cannot vibrate because it's made of glass, brittle. To understand that, let's take a help of YouTube video. Then to YouTube is done. Happy done. বড় অ্যামপ্লিটিউডে ভাইব্রেট করবে, লেখেন সার্চ করেন রেজোনেন্স লেখেন না গ্লাস লেখেন রেজোনেন্স অফ বাই গ্লাস ব্রেকিং বাই রেজোনেন্স. আমার কাছে ল্যাপটপটা চার্জ শেষ, তো এজন্য দেখাতে পারতেছি না. ল্যাপটপ আছে, বের করেন, ওপেন, আমি এটা দেখতে হয় কিনা. গ্লাস স্পেস দিয়ে দেখেন ব্রেকিং. Glass breaking by resonance. By resonance. সবাই একটু ভিডিও দেখেন, আমি জানি পিছনে ইয়া নেই, এটা দেখা যায়, দেখেন তো ইউটিউব ভিডিও আসতেছে, আচ্ছা সাউন্ড লাগবে, একটু সাউন্ড বাট স্যার এই যে ইয়া আসতেছে
লাইটের Light জন্য on. কিছু দেখা যাচ্ছে। দেখেন স্যার এখন ওই যে মেইন সমস্যা মেইন কালপ্রিট ওইটা আচ্ছা শুনুন হ্যাঁ এই ছেলেটা পারছে ফ্রিকোয়েন্সি একটু প্রবলেম আছে to see how sound waves destroyed Jamie Vandera is famous for using the sound of his voice to destroy wine glasses. This seems to be একটু ফরওয়ার্ড করে দেন আমরা এক্সপেরিমেন্টে চলে যাই জানেন হ্যাঁ বাস প্লে দেন হ্যাঁ সো গাইস এটা একটু ভালো করে দেখেন I'm going to use a speaker and a tone generator. I have to find the natural vibrating frequency of the glass. I have to match ন্যাচারাল this tone. ভাইব্রেটিং ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য গ্লাস এই যেটা হচ্ছে কি টং ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি and he figured out that this is similar to এক লাগে না so পাইছে ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি This is the exact tone to make this particular glass vibrate. আচ্ছা guys let's see okay কি করলো firstly he took a glass he by applying a gentle force he found out what the frequency is accurate হওয়া লাগবে না just মনে হইছে that's a natural frequency then he had a signal generator or we call it a frequency generator so he switched on the frequency generator and matched the two frequencies so now what you have glass's natural frequency and the speaker's natural force frequency is the same so দেখি কি হয় এখন When the tone is loud enough, the glass will shatter. I can feel the glass shaking, but I can't see it. If I add a straw, then it's more obvious. So what's happening here? The straw gets tossed side to side, but I can't see why. Let's record it while I crank the volume. স্লো মোশনে দেখলে বুঝবেন কি হচ্ছে হ্যাঁ Alright, I took 10,000 frames per second, and I took 1 second. If I were to play back this whole video, it would take 8 minutes to get through. you see Oh, this when is the amazing. speaker is hitting the sound waves is hitting this is causing the glass to Is actually the rim vibrate. bending back and forth 337 times a second, the same rate as the sound waves. If I draw in the sound waves, you can see what's happening. One wave comes out of the speaker and pushes the side of the wine glass. The glass bounces back just when another sound wave pushes it again. If the timing and frequency of the sound waves is exactly right, the motion will build until the glass breaks. Wow. So, as we would expect, the speaker. So guys, resonance, you understood it, right? আচ্ছা, but আমি আজকে আরেকটা ইয়া করব, এখান থেকে আরেকটা ট্রাই করেন, ক্লিয়ার করে কাইটা লেখেন আরেকটা জিনিস। বলেন অবশ্যই। এটা ছিল হচ্ছে গ্লাসকে আমরা হিট করলে যে ফ্রিকোয়েন্সিতে সাউন্ড তৈরি হবে আর আমরা সেইটারই আলাদা মানে সেই ফ্রিকোয়েন্সিরই আলাদা আরেকটা একটা সোর্স দিয়ে ওকে দিচ্ছি। তৈরি করে ওকে দিব। ওকে দিলে ও ওইটাতে ভাইব্রেট হবে ওইটা না, ও এমনিও ভাইব্রেট করে, সাউন্ড দিলেও ভাইব্রেট করবে, কিন্তু ওই ফ্রিকোয়েন্সিতে ও বেশি ভাইব্রেট করবে, ম্যাক্সিমাম। ফাস্ট ভাইব্রেট করবে মানে তো ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হয়ে যাবে না, ফাস্ট ভাইব্রেট করবে বলে নেই, গ্রেটার অ্যামপ্লিটিউড, একটা টাইম না। আমি কি বলতেছি, দোলনা খেলছেন, দোলনায় বেশি দূরে যাওয়া মানে কি অ্যামপ্লিটিউড বেশি, সো ওই ফ্রিকোয়েন্সিতেও কি হবে, অ্যামপ্লিটিউড বাড়বে। আগে ধরেন এইভাবে যাচ্ছিল, ওই ফ্রিকোয়েন্সি দিলেও কোন দিকে যাবে, একটা কথা এইভাবে যাবে। হ্যাঁ বলেন। ফ্রিকোয়েন্সিটা হচ্ছে 1 সেকেন্ডে কতবার ওয়েট, হ্যাঁ, তার মানে হচ্ছে 1 সেকেন্ডে ও অতবার ভাইব্রেশন করবে কিন্তু লংগেস্ট অ্যামপ্লিটিউডে, এন্ড এটা শুধু একটা ফ্রিকোয়েন্সিতে হবে। কখন, যখন ওর আর ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি কি হয়ে যাবে, হ্যাঁ, তো তখন ওই 1 সেকেন্ডে ওইগুলাই ভাইব্রেট করবে কিন্তু দূরে যাবে, এন্ড ও গ্লাস ভেঙে যায় কেন, বিকজ ও ধরে রাখতে বুঝতে পারছে। গাড়িতে এবারে চিন্তা করেন গাইস, একটু বোঝার পর নাও লেটস ট্রাই এন্ড আন্ডারস্ট্যান্ড উবারে উঠলে কেন কাঁপে।
না লোকাল বাসে সবচেয়ে বেশি এফেক্ট, এখন লোকাল বাসে সবাই উঠছেন একবার হলে উঠছেন, অলরাইট লোকাল বাসের এক্সাম্পল নেই। যখন এখন বাসগুলো দে রান বাই গ্যাস এন্ড গ্যাস ওয়েল ইঞ্জিনের অবস্থা ইজ বিকামিং very bad day by day. So when you go in a very old car or old bus, you're going to see it's always vibrating. And যখন গ্যাসে পাড়া দেয়, যখন স্পিড বাড়ে ভাইব্রেশন চলে যায়। Why? Because engine has a vibration. ওই ভাইব্রেশনের ফ্রিকোয়েন্সি ম্যাচেস উইথ দ্য বাসের স্ট্রাকচার। বাসের স্ট্রাকচার কি মেটাল দিয়ে বানানো না? সো মেটালেরও ফ্রিকোয়েন্সি আছে। সো ওই ফ্রিকোয়েন্সি আর মেটালের ফ্রিকোয়েন্সি কি হয়ে যায়? ম্যাচ হয়ে যায়। সো এমন ভাইব্রেট করে যে ইউ গো লাইক এমন হঠাৎ করে স্পিডে যায়, তখন আর ভাইব্রেশন করে না। সো তখন আবার ওই ফোর্স ফ্রিকোয়েন্সি মানে ইঞ্জিনের ফ্রিকোয়েন্সি আর গাড়ির বডির ফ্রিকোয়েন্সি সেম হয় না। ইউ গেট দ্যাট? সো এই রেজোনেন্স এফেক্ট আমাদের অনেক জায়গায় আছে। মানে গাড়ি চলন্ত অবস্থায় রেজোনেন্স হয় না। হয় না। শুধু যখন ওই একটা ফ্রিকোয়েন্সি ওটা হচ্ছে ওই যখন জামে বসে আছে ডিতে দিয়ে তখন। এর জন্য সবসময় ঝাঁকি খান না। কখন ঝাঁকি খান? জামে বসে আছে ব্রেকে চাপ দিয়ে আছে ঝাঁকি লাগতে থাকে। ফার্স্ট গিয়ারে দিয়ে যখন টানটা দেয় তখন এমন করে ওই আর কি। এটা কিন্তু শুধু ইয়াতে না, বাইকেও আছে। যারা বাইক চালান, যারা গাড়িতে উঠছেন, যারা গাড়ি চালান, নিজে বুঝবেন। বাইকে যখন একটা ব্রেক দিবেন, একটাতে দেখবেন অনেক কাঁপে আর অন্যগুলোতে কাঁপে না। সেটা বডির সাথে মিলে যায়। এটা ছাড়া আপনি চলতে পারবেন না, কারণ রেজোনেন্স উইল অলওয়েজ বি দেয়ার। সো আমরা এখন দেখেন ব্রিজ অ্যাক্সিডেন্ট বাই রেজোনেন্স অফ ডিউ টু রেজোনেন্স। দেখেন ব্রিজ অ্যাক্সিডেন্ট, আমেরিকার একটা ফেমাস অ্যাক্সিডেন্ট আছে, দেখলে বুঝবেন ব্রিজ অ্যাক্সিডেন্ট। ওই যে আশা করছে ব্রিজ অ্যাক্সিডেন্ট আমেরিকা দেন, আমার ভয়েস শুনে বুঝে গেছে। এই এটা হ্যাঁ টাকোমাটা দেখি, টাকো এটা দেখি কি দেখায়, দেখি আবার পোয়েম দিছে, পোয়েম লেখা না, দেখি এর পরেরটা কি, ওই যে টাকোমা ব্রিজটা। স্যার তার মানে কি যে ভূমিকম্প সময় এই যে স্যার একটা অ্যাকশন যে দুললো অনেক দিন বুঝছেন কেন? বুঝছি দুলছি। আচ্ছা আমি এটা আগে একটু বলি স্যার, এই ব্রিজটার কাহিনীটা আগে বলি। এটা অনেক আগের কাহিনী, তখন বাংলাদেশের মনে হয় ব্রিজ ব্রুজ কিছুই নেই, এরকম একটা অনেক আগের কাহিনী। আমরা এতদিন পরে মেট্রো রেল বাইর করছি, তাতেই লোকে খুশি। আর 1930 সাল থেকে জাপানে মেট্রো রেল চলে, 70 বছর পর আমরা 70 না 90 বছর পর আমরা সব আছে। এটা তো বললাম যে আমাদের দেশে অনেক প্রগ্রেসটা স্লো, কারণ প্রগ্রেসের চান্স পেলে আগে পকেটে ঢুকে তারপর বাকিটা। সো টাকা পকেটে ঢুকলে নিজে প্রগ্রেস দেখতে হবে। সো যাই হোক, যেটা বলতেছিলাম, সো এই ব্রিজটা গাইস, এই ব্রিজটা সাসপেনশন ব্রিজ। সাসপেনশন ব্রিজ বুঝেন? স্কুলে যে সাসপেনশন খেতেন ওই সাসপেনশন না না, ওই যে বাইকের যে সাইকেলের ওই দেন আরেকজন আছে ওই সাসপেনশন। সাসপেনশন ব্রিজ মানে হচ্ছে ব্রিজের কথা। আপনি বাইকের সাসপেনশন বলতেছেন, আপনি ঠিক। ক্লাসের সাসপেনশন ওইটাও ওই সাসপেনশন, বাইরে দাঁড়া রাখো। ব্রিজের সাসপেনশন মানে নিচে কোনো সাপোর্ট নাই, রশির উপর ঝুলে আছে, রাঙামাটিতে আছে সাসপেনশন। ওই কি জানি লেগ, এটা ঝুলন্ত ব্রিজ, এটা ঠিকই বুঝছেন। সাসপেনশন বলছি ইঞ্জিনিয়ারিং টার্মে ঝুলন্ত। ঝুলন্ত মানে কি নিচে কোনো সাপোর্ট নাই, রশির উপর ঝুলে আছে। এখন রশির উপর যেটা ঝুলে থাকে দ্যাটস ভেরি আনস্টেবল। আর দেখছেন যে একটু ঝড় হলে এরকম নৌকার মতন নড়ে। আর কারো যদি ভয় দেখাতে চান, তার কারণে আপনি এমনি এমনি লাভ হবেন, দে আর গোইং টু গেট স্কেয়ার্ড। আচ্ছা সো শাকর উপরে দাঁড়ালো, হ্যাঁ শাকর উপরে দাঁড়ালো। শাকতে উঠছেন কেউ? জি স্যার। তো ঝড় বৃষ্টির দিন উঠতে মজা, কইরা পড়ে গেলে শেষ। আমি খুব ভয় করতে উঠতাম, আমার তো ওজন অনেক ছিল, আমি উঠলে কেক কেক করতাম। ও নো, উপরেটা ধরে গেলে পড়লে যদি ঝুলে থাকতে পারে। এনিওয়েজ আচ্ছা, সো ছোট শাকতে প্রবলেম নেই, প্রবলেম হচ্ছে যেগুলো সাথে নিচে অনেক বড় নদী, আর নদী আছে। নদী থাকলে সুবিধা, যদি সাঁতার পারেন পড়লেও মরবেন না, সাঁতরে যেতে পারবেন। সাঁতার হতে পারে। সাঁতার যারা পারেন না তারা তো দুই দিকেই বিপদ। এই যে ঢাকা থেকে এটা তো পারবো। আচ্ছা সো এখন আসা হচ্ছে ব্রিজের কাহিনীটা। সো দিস ইজ আ সাসপেনশন ব্রিজ। সো ইউ ক্যান সি দ্য রোপস হোল্ডিং ইট। শুধু কয়েকটা জায়গায় সাপোর্ট আছে, বেজ ওই যে দেখেন। সো ভেরি লেস অ্যামাউন্ট অফ গ্রাউন্ড সাপোর্ট, ম্যাক্সিমাম সাপোর্ট ইজ ফ্রম দ্য ropes. So ঝুলন্ত ব্রিজ বা overhead bridge with suspension of the ropes.
সো এখন যখন এটা বানাইছে ওরা অত কিছু চিন্তা করে না, ওরা বানাইছে হ্যাঁ ঠিক আছে, অনেক শক্ত কিন্তু গাড়ি টাড়ি যেতেছে দেখতেছেন তো। সো ব্রিজ কিন্তু ভালো বানাইছে, খারাপ না, বাট প্রবলেম হয়ে গেছে এটা যেহেতু রোপ একটু দোলে, রাইট, একটু ভাইব্রেট করে, অসিলেশন আছে। অন আ গিভেন ডে বাইরের বাতাসটা এমন ভাবে ওকে নাড়াইছে যে ওর ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি আর বাইরের বাতাসের ফ্রিকোয়েন্সি কি হয়ে গেছে, স্ট্রং হয়ে গেছে। আর তখন ওটা এমন অ্যামপ্লিটিউডে ভাইব্রেট করছে যে ওই স্ট্রাকচারগুলো আর ধরে রাখতে পারে না, ভেঙে পড়ে গেছে। And there was one car on the road on the bridge at that time, and আপনি গাড়িটাকে দেখলে ভয় পেয়ে যাবেন, এমন করছে, মানে আপনি বুঝতেছেন এরকম হয়ে যাচ্ছে শেষ। যে আছে সে তো দৌড়ায় পালাইছে গাড়ি থেকে বেরোয়। লেটস সি যে এটাই ওই ভিডিওটা কিনা, কারণ আমি গুগলে যদি আমার ল্যাপটপে থাকতো ওটা সেভ করা আছে, এটা আগাইতে এই যে দেখেন, ইউ সি দ্যাট, বুঝতেছেন কত ভাইব্রেশন, অ্যামপ্লিটিউড কম। Only a 35 mile an hour wind is blowing, but this apparently sets up a rhythmic swinging of the breeze. সিমেন্ট তো থাকে না, আপনি ফ্লাইওভারে দাঁড়ান নাই, ফ্লাইওভারে দেখেন না ওই পাশ দিয়ে আপনি জামে দাঁড়ায় আছেন, একটা বাস গেলে কাঁপে, তো এটা কাঁপতেছে কেন বুঝতেছেন নাকি, এই যে পালাইছে কোনো ভাবে দেখেন জীবন পড়ছে পরে নাই না, মানে অনেক ছবি তুলতেছিল তো একটু পার্টে হাঁটছে, কিন্তু পরে দৌড়তেছে দেখেন। আচ্ছা সো ভাঙার পরে ঠিক আছে। এই যে আমরা এগুলো দেখলাম, এগুলো হচ্ছে রেজোনেন্সের ডিসঅ্যাডভান্টেজ। এন্ড আমি যখন ডিসঅ্যাডভান্টেজ এ পড়েছি সব ভাবছে যে শুধু ডিসঅ্যাডভান্টেজই আছে। রেজোনেন্স ক্যান বি হার্মফুল, ক্যান অলসো বি ইউজফুল। আচ্ছা, রেজোনেন্স কোথায় ইউজফুল? ফর এক্সাম্পল, এনিবডি নোজ হাউ টু প্লে গিটার? অ্যাকোস্টিক গিটার সবাই জানে অ্যাকোস্টিক কি? Do you know what is an acoustic and difference between acoustic and electrical? Everyone, he knows because he plays it. Acoustic guitar is the one that has a fret. Underneath the fret there is a gap, একটা বিশাল একটা পেট আছে। আর electric guitar no pet, slim fit, gym boy. And acoustic is বাঙালি, সব দিকে ঠিক না খালি, কারণ যে ভাত মাছতে বাঙালি কয়, ভাত তো খাইতে হবে, ভাত খাইলে তো পেট থাকবে। সো এখন আপনারা তো ইয়াং, এখন অতটা লাগবে না, আর 10 বছর যাক 30-এর কোঠা পার হন, তখনই দেখবেন যে বুড়ি কাকে বলে। আচ্ছা, সো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড নাও যে অ্যাকোস্টিক গিটার ইজ দ্য ওয়ান দ্যাট হ্যাজ আ হলো, ভিতরে দেখবেন কিছু আছে। ডিড ইউ গাইজ এভার সি অ্যাকোস্টিক গিটার? জি স্যার। নরমাল গিটার যেটা বাসায় সবার থাকে। আচ্ছা, ওইটার ভিতরে দেখবেন স্ট্রিংগুলোর নিচে একটা গোল রঙের একটা গ্যাপ আছে, এন্ড গ্যাপের নিচে এতখানি জায়গা ফাঁকা। ওইখানে কেন ফাঁকা? দরকার কি? Why do you think that is needed? এতো সাউন্ড হবে না। এখন আসে সাউন্ড, ওইটা ঢাইকা যদি দেন, if you can take a piece of paper and put it on the cut, যেটা সার্কুলার কাট আছে, if you put it there, then you plug the string, তারপর বাজাতে চান, দেখবেন সাউন্ড আর বাইরে না। ওই হলো জায়গাটার একটা কাজ আছে, কি জানেন? ওয়েভ এইভাবে যায়, সেম ওয়েভ আবার বাড়ি খেয়ে ব্যাক করে, সো ওভারল্যাপিং অফ সেম ফ্রিকোয়েন্সি ওয়েভ কি হয়, অ্যামপ্লিটিউড বেড়ে যায়, রেজোনেন্স, এর জন্য জোরে সাউন্ড আসে। এর জন্য আপনার ওটা ইম্পর্টেন্ট, না হলে ওটা না থাকলে সাউন্ড আসবে না, দেখবেন জোরে সাউন্ড আসে না। কিন্তু ইলেকট্রিক গিটারে লাগে না কেন? বিকজ ইলেকট্রিক গিটার তো ওটা কাজ করে, একটু তো ইলেকট্রিক্যাল পালস পাঠায়, জেনারেট করে মনিটর, বা ওই যে ইকুয়ালাইজার যেগুলো আছে ওগুলো ম্যানুফ্যাকচার করে, ওখানে তো ভাইব্রেশনে কাজ হয়। বুঝাইতে পারছি? সো রেজোনেন্স ক্যান বি হার্মফুল, ক্যান বি অলসো ইউজফুল। বুঝাইতে পারতেছি? সো রেজোনেন্সের এফেক্টের কারণে এর জন্য অনেক টল হাই রাইজ বিল্ডিং এর অনেক কাহিনী আছে। রেজোনেন্স ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস ফর হাই রাইজ বিল্ডিংস। কেন? এই যে এই বিল্ডিং একবার ভূমিকম্প হলে বুঝবেন, এমন এমন করে উপরে, যত উপরে থাকবেন the more you are going to swing during an earthquake. হ্যাঁ, এখন এর জন্য কি আপনি বলবেন যে না তাহলে আমি একতলা বাসা বানাবো? তাহলে আমাদের কিছু একটা একতলা বানাইলে লম্বা গুলোতে একতলা উপরে একটা করব না, কাহিনী তো স্যার এক পাস ইঞ্জিনিয়ার দেওয়া হবে না বাসা বানাতে। এর জন্য আমরা কি করব? আমাদের রেজোনেন্সের এফেক্টটা মাথায় রেখে করতে হবে। জাপানে জানেন কত আর্থকুয়েক হয়? ওদের আর্থকুয়েক এখন মুড়িবাদ হয়ে গেছে, ও আর্থকুয়েক আছে ঠিক আছে,
আর ওই আর্টকুইক আমরা দেখলে আমরা থাকলে মনে করেন আত্মা বাড়ে যাবে লিটারালি আর্টকুইক ওরা হচ্ছে একটা বেল্টের মধ্যে পড়ছে যে বেল্টের মধ্যে খালি নড়াচড়া হয় আর নড়াচড়া হইলেই হ্যাঁ প্লেটের মধ্যে পড়ছে কোন একটা বেল্ট বলে আর কি জানি বেল্টটার নাম ওই প্লেটের মধ্যে পড়ছে প্লেটটা খালি নড়ে and earthquakes are always a very common thing in Japan and Japan এ তো টলারেন্স বিল্ডিং আছে so you need to understand how to এজন্য ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজগুলো আসে স্যার একটা কোয়েশ্চেন হ্যাঁ বলেন আর্থকোয়েক কি রেজোনেন্সের জন্য না আর্থকুইক রেজোনেন্সের জন্য হয় আর্থকুইক হয় হচ্ছে দুইটা প্লেট এরকম খেতে যেতে বাড়ি খেলে ওই ভাইব্রেশনটা মাটিতে নড়ে এরকম আর আপনি তখন এই আর্থকুইকটা ফিল করেন সো আর্থকুইকটা প্রবলেম হচ্ছে টলারেন্স বিল্ডিং গুলোকে অনেক ঝামেলা করে সো কেন আর্থকুইকের কারণে যে ভাইব্রেশনটা ওইটা যদি আমার বিল্ডিং এর ফ্রিকোয়েন্সির সাথে ম্যাচ করে যায় তাহলে খবর আছে তাহলে একদম এমন ভাইব্রেশন দিবে সিটটা বাইরে হয়ে যাবে মনে করেন যেখান থেকে লাফ দিয়ে একেবারে বলে না যে মানে একদম প্যারাডাইস আমরা লেখেন যে কোনো আছে এরকম চলে যাবে সো দ্যাটস ওয়াই উই টেক মেজার্স উই ড্যাম্প অসিলেশনস আমরা ড্যাম্পিং করে দিই এই যে স্যার যেমন আপনি বললেন বাইকের শক অ্যাবজর্বার আছে যেটা যে স্প্রিং ওইটার পিছে দেখবেন একটা ডান্ডা আছে অ্যাবজর্বার লেখা থাকে শক অ্যাবজর্বার গাড়িতে নালে তো আপনি স্প্রিং এরকম করে দিয়ে একবার বাড়ি খাই ইউ আর গোইং টু গো লাইক দিস এমন বাইক চালাবেন গাড়িতে বসলে যদি একবার স্পিড ব্রেকারের উপর দিয়ে যায় এমন করতে থাকবে সো ইটস নট গোনা হ্যাপেন আপনি দেখেন ইওর কার গোজ ওভার আ স্পিড ব্রেকার এন্ড ইট মেক্স আ সুইং বাট স্টপস কেমনে থামছে বিকজ উই ড্যাম্পড ইট সো এইগুলাকে আমরা ইংলিশে বলি শক অ্যাবজর্বার আর বাংলাদেশে গ্যারেজে বলে সকেট জাম্পার যেটা আপনি মানের লাগাই এতক্ষণে বলছে বাঙালি তো গ্যারেজে গেলে সকেট জাম্পার কাজ করে না it's not socket jumper it's shock absorber so shock absorber absorbs the vibration and stops it so that it doesn't vibrate so আমরা যেটা পড়লাম আমরা কিন্তু আহামরি কিছু পড়ি না এই টার্মে আপনাদের ম্যাক্সিমাম এটা থেকে কোশ্চেন আসবে ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি এন্ড ড্যাম্পিং এর কয়েকটা টাইপ আছে এন্ড অলসো এনার্জি তো আমরা অলরেডি ক্যালকুলেট করছি যেটা আমরা আগে করছি ওইটারই কিছু আবার একটু হায়ার ভার্সন আছে ওইটা দেখব সো ভেরি ইজি বাট আপনারা আমাকে বলেন ফার্স্ট গাইজ আমি এগুলো ডেফিনেশন নেক্সট ক্লাসে দেব আজকে জাস্ট একটু বর্ণ ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি বুঝি when any object and দেখেন ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি বোঝার জন্য অত কিছু লাগবে না আমি যদি এই যে এখানে বাড়ি দেই এটার একটা সাউন্ড আপনি যত জোরে বাড়ি দেন এই সাউন্ডের ফ্রিকোয়েন্সি সেম থাকবে খালি লাউডনেস বাড়বে সো আপনি যখন এটাকে বাড়ি দিচ্ছেন ইউ আর মেকিং ইট ভাইব্রেট উইথ হোয়াট ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি আর আমি যদি বাইরে থেকে স্পিকার দিয়ে ওকে সেম এনার্জি দেই সেম ফ্রিকোয়েন্সি তাহলে ইট উইল ভাইব্রেট মোর অ্যামপ্লিটিউড বাড়বে নট ফ্রিকোয়েন্সি বলেন মিস আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে সাউন্ডটা যে বেশি তো হচ্ছে এরকম না যে এটা কাপ মানে আস্তে বাড়ি দিলে কম আস্তে কাঁপবে জোরে বাড়ি দিলে জোরে কাঁপবে তাহলে তো কাঁপাটাই কাঁপবে হচ্ছে সেম ফ্রিকোয়েন্সিতে লংগেস্ট এজন্য হচ্ছে জোরে বাড়ি দিলে জোরে নিচে যাবে সো জোরে সাউন্ড আসবে সো লাউডনেস ফ্রিকোয়েন্সি হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ loudness frequency has everything to do with কতগুলো ওয়েভ যাচ্ছে পার সেকেন্ড কতগুলো বাড়ি দিচ্ছে পার সেকেন্ড ঠিক আছে সো ও ভাইব্রেট করতেছে কতটুকু পার সেকেন্ড এখন আপনার অনেক মুভিতে যে দেখায় যে অনেক জোরে সাউন্ড হলে আশেপাশে কাঁচ সব ভেঙে যায় এটা না ওটা হচ্ছে আপনার প্রেসার ওয়েভস গ্লাস ওটা প্রেসারের কারণে ভাঙে আপনি যদি এখানে ঘুষি দেন গ্লাস কিসের জন্য ভাঙে বিকজ এটা ব্রিটল ভেঙে যাবে বাট রেজোনেন্সের জন্য যদি ভাঙে তাহলে ওই সাউন্ড ওয়েভ এসে যদি ফ্রিকোয়েন্সিতে দুই টাইপের ভাঙা আছে একটা হচ্ছে প্রেসার দিয়ে একটা রেজোনেন্স দিয়ে মুভিতে যেগুলো দেখায় যখন বার্স্ট হয় ওটা ফ্রিকোয়েন্সির জন্য ওটা কিসের জন্য পাওয়ারের জন্য পাওয়ার কি যে ওয়েভেরই পাওয়ার কিন্তু আপনি রেজোনেন্স দিয়ে করতে হলে আপনার তো পাওয়ার লাগে না খালি সেম ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে দিবেন কিছুক্ষণ পর দেখবেন সো ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি আর ফোর্সড ফ্রিকোয়েন্সি যখন একসাথে হবে তখন রিসোর্সের কারণে ভেঙে যাবে এটা তখনই রেজোনেন্স হবে রেজোনেন্স হওয়ার জন্য কি হয় রেজোনেন্স মানে সবচেয়ে বেশি অ্যামপ্লিটিউডে সুইং করে সো দ্যাটস দ্য বেসিক আমার আইডিয়া অফ রেজোনেন্স সো আমরা ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি এগুলো সবকিছু নেক্সট ক্লাসে বুঝবো আজকে আগাবো না আজকে আমরা একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা নেই আমরা আজকে বুঝবো এবং নেক্সট ক্লাসের আপনাদের রেকর্ডিং গুলো দিব যারা পরে আসছে একটু ওদেরকে বুঝাই দিয়ে হ্যাঁ যেমন